السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد. حياكم الله وبياكم وجمعنا في الجنة وإياكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل معنا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما. قال الله تعالى في الكتاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أرحب بكم أجمل ترحيب، وأنا ما شاء الله يعني أراكم تجلسون ساعة طويلة، وهذا شيء جميل. عندنا ما يجلسون هكذا ما شاء الله. ما شاء الله. شيخ حمد سنان قرأ قرآن الآيات كلهم أمر شوي جاني سورة فجر آيات يا أيها الناس. آيات كلهم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. सबसे বেশি উনি খুশি হলেন যে আমাদের মাঝে আমরা অনেক সময় লম্বা করে কোরআন হাদিসের বয়ান শুনি, এজন্য উনি অনেক খুশি হয়েছেন। আমরা অনেক লম্বা লম্বা সময় শুনি, আসর থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত উনি এত খুশি হয়েছেন যে আমাদের অসংখ্য আরব দেশে কিন্তু বেশি বেশি 15-20 মিনিট বয়ান হয়, কিন্তু এত লম্বা সময় আপনার কোরআন হাদিসের মহব্বতের কারণে মসজিদে এসে কোরআন হাদিস শুনতেছেন, উনি অনেক খুশি হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। أيها الأحبة، من فيكم متزوج يرفع يده؟ কে কে বিবাহ করেছেন হাত তুলেন। ما شاء الله ما شاء الله كلكم ما شاء الله. اللهم زوج الأعازب. آمين آمين آمين. كل واحد ليس متزوج اللهم زوجه. آمين آمين. السؤال للمتزوجين: هل يحب أحد منهم أن امرأته تسأل حاجتها من غير زوجها؟ يعني إذا جاءت امرأته تريد شيئا هل يحب تطلب منه أم تطلب من غيره؟ আপনার ওয়াইফের থেকে যে সমস্ত জিনিস চাওয়া আছে, এই চাওয়াটা কি অন্য কোনো কারো কাছ থেকে চান কিনা এটা আমি বলতেছি না। من أين يحبون؟ منه أو من غيره؟ আমি ওয়াইফকে বেশি মহব্বত করবেন না গায়ের একটা আরবকে মহব্বত করবেন, নিজের ওয়াইফকে মহব্বত করবেন। نعم. وإذا طلبت من غيره هو يغضب، أليس كذلك؟ أخبرهم. وإذا طلبت من غيره يغضبون. আমি যা কিছু তলব করবে তাকিদ ওই জিনিসটা দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। তার ওয়াইফকে যে কোনো জিনিস চায় তাকিদ দিবেন ইনশাআল্লাহ। ولله المثل الأعلى. الله هو الذي خلق، يريد أن تدعوه هو، تطلب الحاجة منه، ليس من صاحب القبر أو الميت أو الولي أو نحو ذلك. যা কিছু চাইবে উনি দোয়া করবেন, মাইয়ের জন্য হোক, যা কিছু হোক, নেককার জন্য, সাদাকার জন্য হোক, উনি দোয়া করবেন এবং ঘরে খায়ের বরকত হবে ইনশাআল্লাহ। إن شاء الله. ربما نتكلم أكثر من موضوع لكنها مفيدة إن شاء الله. উনি কিছু বয়ান করবেন, তোমাদের মুফিদ হবে ইনশাআল্লাহ, ফায়দা হবে। جاء في قول الله: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يبين لنا الله تبارك وتعالى قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ذنوب الناس سبب في نزول العذاب والعقاب. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويعفو عن كثير. قرآن الآيات كلها এবং হাসানাত যদি হয় আল্লাহ পাক হাসানাতের উসিলায় সাইয়্যাতগুলো মাফ করে দেন। نعم.
أيها الأحبة، عندنا مجموعة ذنوب هذه سبب للنزول العقاب. تعرفون قوم شعيب عليه السلام عذبوا لذنب واحد، كانوا يطففون الميزان. وقوم لوط عليه السلام كانوا يفعلون الفاحشة، معصية واحدة جاءهم العذاب. لوط عليه السلام واقعا শুনলেন যে যা কিছু মুসিবত হয় সেই মুসিবতটা দূর করার জন্য স্বভাব এটা। نعم أيها الأحبة، أولا نتكلم موضوع الميراث. من كان عنده ميراث والده مات ثم أصبح ميراث يتقي الله تبارك وتعالى، يقسم الميراث بحقه، لا يأخذ حق البنات، يعطي كل ذي حق حقه كما أراد الله. ميراث সম্বন্ধে বলছে তার যে হক বাচ্চা হোক মেয়ের হোক ছিল হোক এর যেন হক আদায় করা হয়। أيضا حقوق العباد، من سرق شيئا يرجعه حتى لو لم يقل له سرقته، يرجعه بأي طريقة. من أخذ أموال الناس يرجعها، من أخذ دين يرجعه، من تأخر عن السداد يطلب السماح لوقت آخر. لا بد أن تؤدى الحقوق قبل أن يأتي ملك الموت. الله তার কিছু আমরা হুকুম কাছে যার হক কাছে থাকে মওতের আগেই যেন হক আদায় করে দিতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক দান করেন। ملك الموت لا يقبل الهدايا ولا يقبل العطايا، يأتي فجأة. سبحان الله. ملك الموت لا يقبل الهدية ولا يقبل العطية، بل يأتي فجأة. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. نعم. আলহামদুলিল্লাহ উনি বলতেছেন যে মালাকুল মউত কে তো আমরা চিনি নাকি? জি। দেখছেন কোনদিন? জি। হ্যাঁ? আর একজন লোক মালাকুল মউত কয়বার দেখে? একবার দেখে। কি বলে একটা সুযোগ আছে? কিন্তু মালাকুল মউতকে প্রথমবার যখন দেখবে, জি। পৃথিবীতে একজন মানুষ যখন বন্ধুকে দেখে, জি। বন্ধুকে দেখে অনেকদিন না দেখা হলে ভুলে যায় না? ভুলে কি না? জি। ভুলে যায়, চেহারাটা থাকে না, বলা পরে মনে হয়। কিন্তু মালাকুল মউত একবার দেখবে, একজন লোক একবারই দেখবে, দেখার সাথে সাথে মানুষের পার্সেন্টেজ যত আছে 100% তো নাই, 100% থাকলে সেই পার্সেন্ট দিয়ে সে চিনে ফেলবে হেল মালাকুল মউত। হ্যাঁ নাকি? জি। মালাকুল মউত আসছে আবার রূপ নেওয়ার জন্য, এটা বুঝবে। তিনি বলতেছেন যে পৃথিবীর মধ্যে যে কোনো সমস্যা করতে আমরা বলি, রাজনৈতিক হোক, আমার প্রশাসনিক হোক, অফিসিয়াল হোক, সব জায়গায় কিন্তু এখন তো এটার নাম ঘোষণা, এর নাম হয়ে গেছে এখন স্মিথ মার্টি। জানেন নি আপনারা? স্মিথ মার্টি ছাড়া অফিসের কাজ চলে না। উনি বলছে মালাকুল মউত যখন আসবে, যখন আপনি চিনবেন, তখন কিন্তু অনেক ওজনবন্দি করা হবে। এই ভাই আমার এই কাজটা হয়ে গেছে, একটু স্পিড মার্টি দিয়ে দিব আগে, তুমি আমাকে আধা ঘন্টা পরে রুটি চলবে। কোন রকমের হাদিয়ার নামে হোক, ঘুষের নামে হোক, যেগুলোর নামে হোক, মালাকুল মউত কিন্তু কোনো কিছু গ্রহণ করেন না। إذا جاء ملك الموت وعندك ذنوب كثيرة جدا لكنك لا تشرك بالله شيئا، فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. তো মালাকুল মউত যখন আসবে আর তার নিজের আমল নামার মধ্যে দেখবে তার অনেক অনেক গুনার শেষ নেই, কিন্তু যদি সে তার আমল নামার মধ্যে হাজারো লাখো গুনাহ আছে, শিরিক নাই, তাহলে এই লোকের জন্য মুক্তির ব্যবস্থা হবে ইনশাআল্লাহ। إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب خالي ليس فيه شرك. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন বিকাল ইল্লা মান আতাল্লাহ বিকলবিন সালিম, কলবে সালিম নিয়ে যে আসবে সে মুক্ত, সে নিরাপদ থাকবে। কলবে সালিম কি? যার অন্তরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শিরক থেকে মুক্ত রাখবেন। الأمور التي تقودك للشرك، الذهاب للساحر، الحجاب، أو ماذا يسمى هذا الذي يكتبون فيه السحر ويجعلونه في نعم، الذهاب للعراف، الذهاب للمزار وطلب صاحب القبر. صاحب القبر هو مات مريضا وأنت تقول اشفيني، هو ما يستطيع أن يشفي نفسه. উনি বলতেছেন শিরিকের কিছু শিরিক তো আছে প্রকাশ্যে, মূর্তির সামনে গিয়ে পূজা করা, মূর্তির সামনে সেজদা কি আমরা কেউ দিব?
কেউ দিবেন সেজদা? চন্দ্রকে কেউ সেজদা দিবে? সূর্যকে কেউ সেজদা দিবে? কোনো মুসলমান দিবে না। কিন্তু শয়তান খুব সূক্ষ্ম কৌশলে আপনাকে শিরিক করায় দিবে। আর একটু শিরিক যদি করিয়ে দেওয়া যায়, যত আপনি আমল করেন, যত ইবাদত করেন, যত কিছু করেন, হজ করেন, উমরা করেন, সব বিফলে যাবে, কোনো কাজে আসবে না। এই জন্য ইমানকে রাখতে হবে শিরিক মুক্ত ইমান। ইমান কি হবে ভাই? শিরিক মুক্ত। এখন শিরিক কিভাবে হয়? ছেলে হয় না, বাচ্চা কাচ্চা হয় না, ব্যবসা বাণিজ্যে লস। একজনে বলছে সিলেট যাও, সিলেট গিয়ে মাজারে গিয়ে মান্নত করো, একটা ছাগল দাও, তাহলে তোমার মান্নত পূরণ হয়ে যাবে। এই যে মাজারে গেল, গিয়ে সে মাজার নামে মান্নত করলো। মাজার নামে মান্নত করা গায়রু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে মান্নত করা শিরিক। কি বলেন? আল্লাহ ছাড়া অন্য মান্নত করা কি শিরিক। তো সে তো ভালো কাজ করছে। মাজারে গেছি আমি, শাহজালালের মাজারে, শাহপুরানের মাজারে, বুগদাদির মাজারে, অমুক মাজারে, তমুক মাজারে, ইমান কিন্তু ধুয়ে মুছে শেষ। এই যে এখানে রাজু প্লাজাতে একজন আছে, হাত দেখে আর জ্যোতিষের কাছে যাবে, জিজ্ঞাসা করবে যে আমার একটু কি অবস্থা বলে দেন, ভবিষ্যৎ বলে দেন। নাউজুবিল্লাহ, ভবিষ্যৎ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া নবীও জানে না। এদের কাছে যাওয়াও শিরিক। نحن نسمع الدرس لكن نريد بعد الدرس خطوات عمل. يعني الذي ذهب للساحر يستغفر ويتوب ويعود إلى دينه، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل عرافا سؤال فقط لم تقبل له صلاة 40 ليلة، سأله وصدقه كفر بما أنزل على محمد. এই বলতেছেন যে আমরা যে এখানে বসছি, আসলে যদি আমরা এখানে কারো দ্বারা কোনো অন্যায় হয়ে যায়, কোন মুমিন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কুল্লু বনি আদম খাতা, আদম সন্তানের গুনাহ হতেই পারে, গুনাহ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে যদি আমার দ্বারা এই অন্যায়টা হয়ে যায়, আমি যেন তওবা করে নেই। করবো কিনা ইনশাআল্লাহ? এই জন্য উনি বলেন যে কেউ যদি জ্যোতিষের কাছে যায় আর গিয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করে, বিশ্বাস করে নাই, শুধু জিজ্ঞাসা করছে, তারপরেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 40 দিন তার নামাজকে কবুল করবেন না। আর যদি তাসদীক করে তাহলে ঈমান শেষ হয়ে যাবে, বিশ্বাস করলে। الذي عنده في البيت أو في الركشة أو في الزيانجي أو في أي مكان يضع سحرا ليضر إنسان يتلفه ويستغفر الله. এই যে আমরা অনেকে তাবিজের মধ্যে যদি সেটা আল্লাহ তাআলার কোরআন সংক্রান্ত কোনো কিছু হয় আর আয়াত সংক্রান্ত হয়, যেগুলো হাদিসের মধ্যে আছে, কিন্তু শিরিকযুক্ত তাবিজ যেগুলোর মধ্যে আছে, সন্দেহযুক্ত শব্দ, শিরিক যারা করে, এদের কোনো তাবিজ কেউ যদি রাখে রিকশার মধ্যে, সিএনজির মধ্যে তাবিজ রাখছে কি জন্য? এই তাবিজটা যদি সিএনজির মধ্যে রাখি তাহলে এই তাবিজে আমার সিএনজিকে বাঁচাইবে। নাউজুবিল্লাহ। এই তাবিজ রিকশার মধ্যে রাখলে এই তাবিজ দ্বারা আমার রিকশা হেফাজত থাকবে, এই তাবিজ গাড়ির মধ্যে রাখলে গাড়ি হেফাজত থাকবে। এরকম বিশ্বাস কি মুসলমানদের আছে না? কিছু কিছু মানুষের আছে কিনা ভাই? এরকম বিশ্বাস যে ব্যক্তি করবে তার ঈমান ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে যাবে, ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে। ঈমান থেকে যখন বের হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি, শিরক যার মধ্যে থাকবে হাজার আমল আল্লাহ কবুল করবেন না। النساء اللاتي يسمعن الآن إذا كانت تملك سحرا لزوجها أو لغيره تتلفه وتستغفر الله. হ্যাঁ, অনেক সময় কিন্তু এগুলো আমাদের দেশে হয়, আরবে কিন্তু এগুলো হয় না। উনি কেমনে জানেন আমি জানি না, আমার কাছে কিন্তু জিজ্ঞাসা করে নাই। উনি বলছে স্বামী স্ত্রীকে তাবিজ করে, স্ত্রী স্বামীকে তাবিজ করে, আত্মীয় স্বজন একে অপরকে তাবিজ করে, করে কিনা? এরকম আছে না? হ্যাঁ, এটা কিন্তু কুফরি কাজ, কুফরি কাজ। যদি এরকম কেউ করি, আমরা তওবা করে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন। الربا لا يأخذه الذي يأخذ مال الربا محرم، وذكر الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، والذي يأخذ الربا يأذن بحرب من الله. আরেক প্রসঙ্গ, আসলে আরবরা কিন্তু আমাদের দেশের লম্বা 2 ঘন্টা ওয়াজ হয়, কিন্তু এই ওয়াজের সারাংশ কি বক্তাকে জিজ্ঞাসা করে বলতে পারবে না। হুজুরে তখন ওয়াজ করলেন, একটু সারাংশ বলেন তো, নাই। শ্রোতাও বোঝে না, বক্তাও বোঝে না কি ওয়াজ করলো। ওনারা সংক্ষিপ্ত 20 মিনিট ওয়াজ করবে, 20 মিনিটের মধ্যে একজন মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করার জন্য, জীবনকে সুন্দর করার সব সারাংশ পাওয়া যায়। উনি এখন অন্য প্রসঙ্গ শুরু করেছেন যে সুদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে ঘোষণা করেছে আহাল্লাল্লাহুল বাই'a ওয়া হারামার রিবা। আমরা তো অনেকে বলি এই তোরা বাকি করে রে, তো আমার আবার সুদের ব্যবসা করে।
নাউজুবিল্লাহ বলেন, নাউজুবিল্লাহ। সুদের কোনো ব্যবসা হয় না, ব্যবসা হালাল। আল্লাহ বলেন আহাল্লাল্লাহুল বাই'a ওয়া হাররামার রিবা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ব্যবসাকে হালাল করেছেন, সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং সুদের কি ব্যবসা হবে? ব্যবসা হবে? উনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়েছেন যে যে ব্যক্তি সুদ খাবে সে যেন আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। নাউজুবিল্লাহ। الربا أنواع، وأعلى هذه الأنواع الغيبة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. এই সুদের অনেক প্রকার আছে। সুদের একটা প্রকার হলো এবং জঘন্যতম প্রকার হলো গীবত করা। একজন মুসলমান ভাইকে হীন করার জন্য, ছোট করার জন্য, তার অগোচরে নিন্দাবোধ করা, তার সম্পর্কে সমালোচনা, এটা মারাত্মক একটা সুদ। نعم. الرشوة محرمة. الرشوة مال يدفع مقابل إحقاق باطل أو إبطال حق، ملعون فيه ثلاث: الراشي الذي دفع، والمرتشي الذي أخذ، والرائش بينهما الواسطة. এরপরে আরেক প্রসঙ্গ শুরু করেছেন, হয়তো কোন বিষয়ে বিভিন্ন সব বিষয়ে আলোচনা করতেছেন। আরেকটা বিষয় শুরু করেছেন ঘুষ। ঘুষ 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 বুঝেন তো আপনারা? ঘুষ, যে আপনি আপনার একটা জিনিস আমার কাছে পান, নিয়মতান্ত্রিক একটা হক আপনি আমার কাছে পান, কিন্তু আমি এই জিনিসটা আপনাকে দিচ্ছি না পয়সা ছাড়া। সরকারি চাকরি করে, যে কোনো চাকরি করে, এই চেয়ারের মধ্যে বসার কারণে সরকার তাকে বেতন দিচ্ছে না ভাই, বাসা ভাড়া দিচ্ছে না, ঈদ বোনাস দিচ্ছে না, সব দিচ্ছে। কি জন্য? আমার দেশে জনগণ আসবে, তাকে এই কাজটা তুমি করে দিবা। এখন গিয়েছি আমি, সে দিচ্ছে না, স্পিড মানি দেওয়া লাগবে। উনি বলেন যে এটা এই সংক্রান্ত বিষয়ে 3 প্রকার লোকের উপরে লানত, 3 প্রকার লোকের সাথে সম্পৃক্ত করাগার হবে। কয় প্রকার লোক? 1 নাম্বার হল যিনি ঘুষ দিবেন, 2 নম্বর যিনি গ্রহণ করবেন, এখন 3য় প্রকার লোকটাই বেশি। ঘুষ দেওয়ার জন্য ঘুরতেছেন, কিন্তু কার কাছে দিবেন এটা জানেন না, সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে। এটা উনি বললেন এখন দেখবে। এই জন্য ওয়াসেতা, মাঝখানে মধ্যম, যিনি মিডিয়া করতেছেন, এই মিডিয়ার উপরে আল্লাহ তাআলা লান। في الخمر لعن الله 10. جاء في الحديث، حديث أنس في الترمذي: عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وكل من اشترك في العملية كلهم ملعونون. এরপরে আবার শুরু করেছেন নেশা, মদ, তারপরে আরো যত প্রকারের নেশা আছে। এরকম নেশা কি আমাদের সমাজে আছে না নাই? হ্যাঁ, আমাদের এলাকায় নাই মনে হয়, নাই। আচ্ছা, তারপরে থাকুক। এখন উনি বলতেছেন যে এই নেশা সংক্রান্ত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, একজন ব্যক্তি নেশা করবে, এই এক ব্যক্তির নেশা সংক্রান্ত আরো 10 প্রকার লোকের উপরে লানত। নাউজুবিল্লাহ। কয় প্রকার লোক? 10 প্রকার লোক। 1 নম্বর, যিনি এই উপাদানটাকে নিংড়িয়ে রস বের করবে। মদ পানিতে রস লাগে না? এরপরে 2 নম্বর, যার জন্য বানাবে, যিনি ক্রয় করবে, যিনি বিক্রয় করবে, যিনি উঠাইয়া দিবে, যারা এর পণ্য যে দামটা আসবে, লাভ আসবে, এগুলো খাবে। এরকম 10 প্রকার লোকের উপরে লানত এই এক নেশার কারণে। إذا كانت الخمر خبيثة فالمخدرات، ترى المخدرات شيخنا، المخدرات معلوم، الحبوب يأخذون مثل الخمر هكذا. نعم. إذا كانت الخمر خبيثة فهذه أخبث أيضا، وكل من اشترك في العملية عليه الحرام. উনি বলেন যে এখন তো আরো ডিজিটাল বেরিয়েছে, ডিজিটাল বড়ি আছে না? হ্যাঁ, কি না? ইয়াবা। তো এই যে এগুলো আছে, এগুলো সংক্রান্ত, এগুলো কিন্তু হারাম। কুল্লু মুসকিন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপক শব্দ বলেছেন, কুল্লু মুসকিন, যত প্রকারের নেশাদার দ্রব্য সবগুলো হারাম। এই প্রকার সংক্রান্ত ব্যক্তি সকল ভাবে আল্লাহ লানত। نعم. هذه الخمر مالها حرام، المخدرات أيضا مالها حرام. الذي يبيع أخذ الحرام، وأن أكل المال حتى لو لم يشرب الخمر أو لم يأخذ المخدرات ماله حرام، والجسد نبت من سحت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. يقول এই যে আপনি মদ পান করলেন না, আপনি ইয়াবা সেবন করলেন না,
কিন্তু এটার ব্যবসা করলে, অনেক ডাক্তার সে বুঝে যে এটা খেলে ক্ষতি হবে, তো সে খায় না। সে কি করে? ব্যবসা করে, মদের ব্যবসা করে, নেশার ব্যবসা করে। এর মাধ্যমে যে টাকাটা আপনি খাইলেন, খাওয়ার কারণে আবার গোশত আর রক্তটা হারাম হয়ে গেছে, নাপাক হয়ে গেছে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যেই শরীর হারাম হারাম খাদ্য দিয়ে, হারাম পানীয় দিয়ে শরীরটা বড় হবে, বাড়বে, জাহান্নামের আগুনেই হইল তার জন্য উপযুক্ত স্থান। নাউযুবিল্লাহ। الذي يبيع سواء الخمر أو المخدرات أو الدخان حتى لو لم يتناول إثمه أعظم بكثير من إثم الذي أخذ لوحده، أما هو إثمه بعدد من باعه. এখন বলেন যে যত প্রকার নেশা আছে, উনি এবার তাদখিন, ধূমপান করে না, ধূমপান, বিড়ি, সিগারেট, আরবরা কিন্তু এটাকেও হারাম বলে, এটাকেও হারাম বলে। একজন লোক একটা বড়ি কিনলো, এক বোতল মদ কিনলো, নিজে সেবন করলো, এটার ক্ষতিটা কিন্তু কম, ক্ষতিটা বেশি হলো যে ব্যবসা করে। সে একজন লোকে একটা বোতল কিনলো, নিজে ক্ষতি করলো, কিন্তু যে ব্যবসা করবে সে তো হাজার লোককে, যুবককে নষ্ট করবে, পুরো সমাজকে ধ্বংস করে দিবে। এটা ক্ষতি আরো মারাত্মক। كل من يفعل هذا عليه الآن أن يتوب والله يعوضه خيرا مما ترك. বলেন যাক, যদি আমাদের মধ্যে, আমাদের ঘরে, আমাদের সমাজে, আমাদের পরিবারে কেউ থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমরা দোয়া করি, আমরা নিজের চেষ্টা করি, আল্লাহ রাব্বুল আমাদের তওবা করার তৌফিক দান করেন। من أراد السعادة في الدنيا والآخرة والتوفيق والفلاح بر الوالدين يحقق له ذلك. যে ব্যক্তি চায় দুনিয়ার সফলতা, আখিরাতের সফলতা, নিজের সব রকমের জীবনের সফলতা, ব্যবসার সফলতা, আমরা চাই কিনা ভাই? তো তার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্দর কাজ হলো এই সফলতা পাওয়ার জন্য পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা, পিতা মাতার সুসন্তান হওয়া। من مستعد منكم اليوم أو غدا أو عندما يذهب إلى والديه أن يأخذ لهم شيء من الحلوى أو الفواكه أو شيء يحبونه؟ আচ্ছা ভাই, এখন যেটা প্রশ্ন করতেছেন, এখানে যারা আমরা আছি, কে কে রাজি আছেন এই কথার উপরে, যারা আমরা চাই যে ভালো হয়ে যাব, আমরা খারাপ আর থাকবো না, তওবা করবো, তারা যাদের মা বাবা জীবিত আছে, মা বাবার জন্য এখান থেকে যখন যাবেন বা যখনই দেখা সাক্ষাৎ হবে, মা বাবার জন্য কিছু হাদিয়া, মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য, কিছু ফল ফল বা কোনো কিছু কিনে নিয়ে যাবেন, কে কে রাজি আছেন? ما شاء الله ما شاء الله. كل منا يحتاج أن يكون له في المستقبل مال، فإذا كان عنده بيت مثلا أو مخزن يؤجره ذلك يدر المال، هل هذا مفيد لهم أم لا؟ ভাই, আমরা তো সবাই চাই যে আমার মাল থাকুক, বাড়ি থাকুক, গাড়ি থাকুক, এটা কে কে চান না? সবাই চান তো? কারা কারা চাই? ما شاء الله. يقولون العقار هو الابن البار يأتيك بالمال دائما. যেগুলো আকার, জমিন, জমিন তো এটা একটা, যারা সবাই জমিনের কিছু টাকা হইলেই সবাই চেষ্টা করে জমি কেনার জন্য, কারণ জমিন এটা বাচ্চা দিবে, টাকা দিবে, এটা কাছ থেকে, জমি থেকে উৎপাদন আসলে ফসল আসবে, ঢাকা শহরের মতো জায়গা হইলে ভাড়া দিয়ে জায়গা টাকা পয়সা আসতে থাকবে। نعم. أخبرهم كل واحد منهم له في البنك حساب يضع فيه المال، صحيح؟ ভাই, আপনাদের ব্যাংকের হিসাব কার কার আছে? ব্যাংকের লেনদেন, ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট কার কার আছে? نعم ما شاء الله. ويفرح إذا جاءه الSMS أنه قد وضع له المال في البنك، يفرح. ভাই, যখনই ব্যাংকে টাকা রাখা হয় একটা মেসেজ আসে কিনা? যখন টাকাটা দেখলে ভালো লাগে কিনি? লাগে ভালো? হ্যাঁ, ভালো লাগে না? না। وكل واحد منهم له في الآخرة حساب. نعم. إذا يضع فيه هذا يكون سبقه. ভাই, এটা আসলে উনি বোঝানোর জন্য বলেছেন। দেখেন, আমার আপনার নামে দুনিয়ার মধ্যে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করা ছাড়া কি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়? আপনি কি অনেক তথ্য দিতে হয়, আইডি কার্ড জমা দিতে হয়, নমিনি লাগে, সাক্ষী লাগে, আবার আরেক ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খোলার সুপারিশ লাগে, লাগে কিনা? এত কিছু করার পরেও যদি একটু ভুল থাকে, আবার অ্যাকাউন্ট লক হয়ে যায়, হয় কিনা? কিন্তু আমার আপনার নামে, প্রত্যেকের নামে আল্লাহ তাআলার কাছে একটা অ্যাকাউন্ট কিন্তু ওপেন আছে, যেই অ্যাকাউন্ট কিন্তু লক কখনোই হবে না। আমি যেরকম প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, প্রত্যেক মুসলমান হোক অমুসলিম হোক, সবার নামে একটা কিন্তু অ্যাকাউন্ট ওপেন আছে। বিশ্বাস আছে কিনা আমাদের? يا سعادة من جاء يوم القيامة وعنده التاك الكثير هنالك. যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান,
সেই অ্যাকাউন্টে গিয়ে দেখবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার টাকা রয়েছে। النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على 7 أشياء إذا فعلتها وأنت في القبر يأتيك التعكة يأتيك الحسنات تقاسي বলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 7টি কাজ যার মধ্যে থাকবে সে কবরে যাবে, কবরে যাওয়ার পরে দেখবে অটোমেটিক তার যে ওপেন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে সেই অ্যাকাউন্টের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে শুধু মেসেজ, আরে 1.5 কোটি টাকা, 1 কোটি টাকা, 1 লাখ টাকা, শুধু টাকা আসতে থাকবে আসতে থাকবে আসতে থাকবে। 7 يجري على العبد أجرهن وهو في قبره من بعد موته من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا। আলহামদুলিল্লাহ, উনি বলতেছেন যে 7টি কাজ, যে 7টি কাজ যে ব্যক্তি করে যাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবরের মধ্যে গিয়ে যখন আমল বন্ধ হয়ে যাবে, বাহ্যিকভাবে দুনিয়ার মধ্যে মারা যাওয়ার পরে অ্যাকাউন্ট ওপেন থাকে না, ফ্রিজ হয়, ফ্রিজ হয়ে যায় না, ফ্রিজ বন্ধ, কিন্তু সেখানে যাওয়ার পরে 7টা কাজ যার থাকবে তার অ্যাকাউন্ট কিন্তু চালু থাকবে। 1 নম্বর হলো যে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের ইলম অন্য কাউকে শিক্ষা দিবে। 2 নম্বর যে ব্যক্তি হাফারা নাহরান মানুষের জন্য পানির ব্যবস্থা করবে। نعم قل لهم فقط نركز 10 دقائق وانتهي من المحاضرة تقاسي উনি বলেন যে শিক্ষা দিবেন, শিখানোর জন্য কিন্তু ওনাকে প্রত্যেকটা জন্য টাকা দিতে হবে। কারা টাকা দিবেন? تقاسي من علم علما أن يكون عالما أو ينقل، كل منهم له حساب فيسبوك واتساب انستغرام سناب شات أو غيره، إذا نقل كلام أهل العلم وانتفع منه الناس له أجر العلم। এখানে যে ফেসবুকের মধ্যে ইউটিউব বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট সবার আছে না, আছে, তো এখানেও যে আমাদের যে অ্যাকাউন্ট, এই কাজগুলো যাদের থাকবে অটোমেটিক এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত যারা হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের অ্যাকাউন্টের মধ্যে মৃত্যুর পরেও উপস্থিত থাকবে। একজন লোক আলেম যিনি কোরআন শিখেছেন, কোরআন শিখিয়ে অন্যদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, হাফেজ কোরআন হাফেজ বানাই দিয়েছে, ভবিষ্যতে চলতে থাকবে। আর কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক এই ইলমের মাধ্যমে কাজ করবে সবগুলো সব তার আমরা বসে থাকবে। يعني لو رأى هو كلام لأهل العلم في فضل بناء المساجد ثم أخذه ووضعه على الفيسبوك ورآه أحد من الناس وقال بفضل هذا الكلام سوف أبني مسجد، فله الأجر كاملا لمن نقل ولمن فعل ولمن نفذ। ভাই দেখেন খুব সুন্দর একটা কথা বললেন, এই যে আমরা যারা ফেসবুক ইউটিউব অ্যাকাউন্ট আছে আমাদের অনেকের আছে, এই অ্যাকাউন্ট দিয়েও পরকালীন ব্যাংকে টাকা জমা করার সুযোগ আছে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? কিন্তু দেখা যায় ফেসবুক ইউটিউব নিয়ে বসে আলহামদুলিল্লাহ আমি নিজে আমল করার চেষ্টা করি। রাত্রে যখনই শুয়ে যাই 10:30টার মধ্যে শোয়ার চেষ্টা করি, শোয়ার সময় মোবাইলকে কমপক্ষে 7 হাত দূরে রাখি। স্বাস্থ্যসম্মত, স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। কাছে থাকলে এটা কিন্তু আপনাকে ঘুম ডিস্টার্ব করবে, তাহাজ্জুদ যাবে, তাহাজ্জুদ না গেলে ফজর কাজা হয়ে যাবে, যাবে কি না? এটা কিন্তু অটোমেটিক সময় নিয়ে নেবে। উনি বলেন যে আপনি এগুলো করতেছেন, এখান থেকেও আপনি কিন্তু পরকালের ব্যাংকে সব রাখার সুযোগ আছে। আপনি এখানে যে হাদিসগুলো আপনি জানেন, শুনেছেন ওলামায়ে কেরাম থেকে, এই হাদিসটাকে রেফারেন্স সহকারে সুন্দর করে লিখে দেন। একজন লোক পড়বে, ফেসবুক চালায়, পড়ে যখন তার আমলের জজবাবে আমল করবে এর সওয়াবটা পেয়ে যাবে। النقطة الثانية من علم علما كرى نهرا، كرى نهرا أن يوصل الماء إلى بيت فلان الذي لا يستطيع الإيصال، هذا كلما جرى الماء له أجره। 2 নম্বর, আপনি একজন লোক গরিব মানুষ, তার ঘরে পানির বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নেই, আপনি তার জন্য পানির জন্য আগে তো ছিল যে হাদিসের মধ্যে নহর, খাল খনন করা, এখন তো সেই সিস্টেম নাই, কিন্তু কাজ তো একই, কাজ একই, প্রয়োজন একই রয়ে গেছে। আপনি ব্যবস্থা করে দিলেন, একজন টিউবওয়েল করে দিলেন, পানির ব্যবস্থা করে দিলেন, যত মানুষ এখান থেকে পানি দিয়ে উপকৃত হবে, যত মানুষ। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যে মসজিদের যে ডিপটা প্রায় 4 লাখ টাকার মতো খরচ হয়েছে, উনি ওনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা করাইছেন। বাংলাদেশে অনেক ওনারা কাজ করেন, তো এই যে করে দিলেন, যত মানুষ পানি পান করবে, যত মানুষ ওযু করবে, যত মানুষ গোসল করবে, যত মানুষ কাপড় ধুবে, যত মানুষ উপকার গ্রহণ করবে, সবগুলো উপকারের সব আপনি পেয়ে থাকবেন। النقطة الثالثة 3 أو حفر بئرا يحفر تيوبل كلما شرب منه إنس أو جن كلما توضأ لك أجره إلى يوم القيامة
অথবা আপনি কূপ খনন করা, হাদিসের মধ্যে কূপ আসছে, নহর দুইটা আলাদা আসছে, কূপ খনন করার সিস্টেম তো নেই, কূপ খনন করা